اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں قال سمعت ان لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور کی زبانی سنا، حضور فرما رہے تھے اپنی زبان سے اور میں سن رہا تھا، حقت محبتی، اس پر میری محبت برحق ہو گئی، للمتحابین فی، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو میری خاطر کرتا ہے، اس کا لوگوں سے محبت کرنا میری خاطر ہو، وحقت محبتی للمتبادلین، میری خاطر جو آپس میں محبت کرتے ہیں ان پر میری محبت واجب ہو گئی، برحق ہو گئی، اور میری خاطر ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنے والے، خرچ کرنے والے جو بانٹتے رہتے ہیں، یار یہ غریب ہے، تنگ ہے، آج اس کے حالات اچھے نہیں، سیلاب سے متاثر ہے، سیلاب کی زد میں آ گیا تو اس کی مدد کی جائے، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس دکھ میں، اس کے دکھ میں شریک ہوا جائے، تو اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ کہتا ہے میری محبت برحق ہو گئی، وحقت محبتی للمتصادقین، اور اس پر میری محبت برحق ہو گئی جو خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات بانٹتے ہیں تو میری رضا کی خاطر، والمتواصلین، اور حضور فرماتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، وصل کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کا ملنا بھی میری خاطر ہے، میری رضا میں ہے، میری چاہت میں ہے، میری رضا کی اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے، حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ کی محبت برحق ہو گئی، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، حضرت ابو مالک اشعری آپ روایت کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو اور سمجھو اور معلوم کر لو کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن ان کو نبی اور شہید تک کے رشک کریں گے، ان کے مقام و مرتبہ کو، ان کے مراتب کو، اور اللہ کے ہاں ان کے تقرب کو دیکھ کر رشک کریں گے، نبی دیکھ کے رشک کریں گے، شہید دیکھیں گے تو رشک کریں گے، اللہ کے ساتھ ان کا جو قرب ہے، اور اللہ نے انہیں اپنا قرب عطا کیا ہے، دور سے آنے والے ایک بدوی تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیک دیے اور اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ نہ نبی ہیں اور نہ شہید ہیں لیکن انبیاء اور شہداء ان کی مسند اور ان کے اللہ کے ساتھ تقرب کو دیکھ کر رشک کریں گے، ان کی خوبی اور ان کا حلیہ ہمارے سامنے بیان فرمائیں، حضور بتائیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، اسلوب زندگی کیا ہے، ان کا طرز زندگی کیا ہے، وہ زندگی کو کیسے گزارتے ہیں، حضور ہمارے سامنے بیان کیجئے، ہمیں بتائیے حضور وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہیں، وہ کیا خوبیاں اور کیا حلیہ رکھتے ہیں، ان کا کریکٹر کیا ہے، ہمیں بتائیے۔ حضور فرماتے ہیں ہمارے سامنے بیان فرما دیجئے، تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدوی کے سوال سے خوش ہوئے، حضور مسکرانے لگ پڑے اور آپ نے فرمایا یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو مختلف قبیلوں سے ہیں، قبیلہ بھی ان کا ایک نہیں ہے، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، یعنی ان کی تعلق تو ہے، وابستگی تو ہے، ایک دوسرے سے محبت ہے لیکن رشتہ داری نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے، قبیلہ بھی ان کا مختلف ہے لیکن آپس میں محبت رکھتے ہیں، لیکن وہ اللہ محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ان کے لیے لگائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے ممبر سجائے گا اور وہ ان پر بیٹھیں گے اور ان کے چہرے اور کپڑے بھی نور کے بنا دے گا، یعنی وہ جن ممبروں پر بیٹھیں گے وہ ممبر بھی نور والے ہوں گے اور ان کے کپڑوں اور چہروں کو بھی نور سے بھر دے گا، لوگ گھبرائیں گے لیکن یہ گھبرائیں گے نہیں، لوگ ڈر رہے ہوں گے یہ بے ڈر ہوں گے، لوگ غم زدہ ہوں گے یہ بے غم ہوں گے، یہی اولیاء اللہ ہیں، یہی اللہ کے ولی ہیں،
जिन्हें ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। तो ये मेरे आका फरमा रहे हैं। तो दोस्तानी ग्रामी कदर, वली की पहचान ये है, वो अपने बाबा से मोहब्बत करे तो अल्लाह की रजा के लिए करता है, अपनी बहन से मोहब्बत करे तो अल्लाह की रजा के लिए करता है, किसी रिश्तेदार से मोहब्बत करे तो अल्लाह की रजा के लिए करता है, किसी ओस पड़ोस से प्यार करे तो अल्लाह की रजा के लिए, किसी के साथ तावन करता है तो अल्लाह की रजा के लिए, किसी को दिल में बिठाता है तो अल्लाह की रजा के लिए, वो अपनी सारी रजाएं उसकी रजा में डुबो देता है, गर्क कर देता है, फना कर देता है। वो तो अपनी रजाएं क्या, वो अपने वजूद को भी अपने बारगाह इलाही में पेश कर देता है और कहता है जान दी उसी की थी, हक तो ये था, हक अदा ना हुआ। वो तो उसकी मोहब्बत का ताल्लुक भी उसकी वजह से है, वो किसी से वाबस्तगी रखता है, तावन करता है, उसका बुग़्ज़ करना भी अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी मोहब्बत करना भी अल्लाह की रज़ा के लिए। कोई नशिस्त सजाता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी नशिस्त से उठ के जाता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी को देता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी से छीनता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, कोई मजलिस कायम करता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी से सिला रहमी करता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी को उंगली पकड़ के सड़क पार करवाता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी की मदद करता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए। मेरे आका फरमाते हैं जब क़यामत बर्पा होगी, लोगों को कोई आसरा नहीं मिल रहा होगा, वला यसलु हमीमुन हमीमा, कोई हमायती और कोई मददगार ना होगा। युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लो यफ्तादी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी, जब माँ कह रहे होंगे आज बेटे को जला दे और मुझे बचा ले, आज मुझे बचा ले और बेटा जला दे। दोस्तान ग्रामी कदर, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी, जब भाई भाई से भाग रहा होगा और कोई आसरा और सारा नहीं बनने को तैयार होगा, वह उम्मी व अबी, माँ मुख मोड़ लेगी, बाबा मुख मोड़ लेगा। उस दिन लोग तड़प रहे होंगे। मेरे आका फरमाते हैं जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारी होगी, जिनकी मोहब्बत का ताल्लुक अल्लाह की रजा होगा, जिनकी अदावत अल्लाह की रजा से जुड़ी होगी, जिनकी मजलिसें, जिनका खर्च करना, जिनका देना और लेना सब अल्लाह की रजा के लिए होगा, ये अल्लाह के वली हैं। अल्लाह उन्हें नूर के मिंबर पर जलवा अफरोज करेंगे, वो जलवा अफरोज होंगे। अल्लाह उन्हें मिंबर नूर पर बिठाएगा और उनके लिबास को भी नूर से भर देगा और उनके चेहरों को भी नूर से भर देगा, उनके चेहरों को भी नूर से भर देगा। और हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा, जब क़यामत का दिन होगा, द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत का दिन होगा, आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला के कुछ लोग ऐसे होंगे जो कब्रों से उठाए, जब अल्लाह उन्हें कब्रों से उठाएगा तो उनके चेहरे नूर वाले होंगे, वो चमकते हुए चेहरों के साथ उठेंगे, वो चमकते हुए नूर वाले चेहरों के साथ उठेंगे, उनके चेहरे पुर नूर होंगे, वो मोतियों के मिंबरों पर होंगे। अब कब्रों से उठाए जा रहे हैं, मेरे आका फरमाते हैं वो मोतियों के मिंबर पर होंगे। इसे इमाम तिबरानी ने नकल किया है। लोग उन्हें देखेंगे, आज तो तड़पने का दिन है, आज तो जजमेंट का दिन है, आज यौम हशर है, आज तो माँ भूल गई है, आज बाप ने छोड़ दिया है, आज बाप ने भुला दिया है, आज ये अशाश बशाश और नूरानी चेहरों के साथ होंगे। जब लोग उन्हें तकेंगे तो रश करेंगे, काश कि हमने भी ऐसी जिंदगी गुजारी होती, काश कि हमने भी ऐसे जिया होता। लोग उन्हें देखेंगे, रश करेंगे। और हजूर फरमाते सिर्फ लोग रश नहीं करेंगे, नबी भी देखेंगे तो रश करेंगे, शहीद भी देखेंगे तो रश करेंगे। और दोस्तान ग्रामी कदर, हजूर फरमाते हैं ना वो नबी हैं ना शहीद हैं। अबू दरदा कहते हैं कि एक बदवी घुटनों के बल बैठ गया और अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मुतल्लक हमें बताएं ताकि हमें भी उनका इल्म हो जाए, उनकी खबर हो जाए कि उनकी खूबी क्या है, वो किस क्वालिटी की वजह से आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, उनके मुकाम मर्तबा पर पहुंचने की लॉजिक क्या है, सबब क्या है, वजह क्या है, तो आज हमें भी पता चल जाए, हजूर बता दीजिए। तो दोस्तान ग्रामी कदर, जब उन्होंने ये कहा तो आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये वो लोग हैं जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। ये नहीं कहना ये मेरा भाई जो हुआ इसलिए मोहब्बत कर रहा हूँ,
یہ میرا بابا لگتا ہے اس لیے محبت کرتا ہوں، اس لیے محبت نہیں کرنی۔